ودا الله هزنتنا ودا الله وديتها وجي ይላታል كأن وجوههم الشمس ፊታቸው ፀሐይ የሚመስል ይመጣሉ አንድም ነገር የለም ኢላ የብላ የሚበሰብስ ቢሆን እንጂ የሚጠፋ ቢሆን እንጂ ቀብሩ ላይ አይኑ ማየት የሚችለውን ያህል ይከፈትለታል ሰከራተል መውት ላይ ሌሎችንም የሚያስጨናንቃቸው ውጥርጥር የሚያረጋቸው 2 ቀን 3 ቀን ሰከራተል መውት ላይ የሚጨነቁ ይሄንኑ ቃል ሙዕተዚላዎችና ሌሎችም የከላም ባለቤቶች ይናገራሉ እኔ እኮ ያ መልካም ስራ ስትሰግደው የነበርከው ስትጾመው የነበርከው ስትሰድቀው የነበርከው ስትዘክረው የነበርከው ነኝ የማያክሰው ለማዳገም ምናምን ምን ትላለህ ግን ሰምተሃል ያ ረቢ አራሁኑ እንግዲህ አስቂያማና ቁምና ወደ ቤተሰቤና ወደ ንብረቴ ልመለስ ይላል بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أحبتي في الله وندموتش هتوش بيالاتشو بتوناتشو هي تمرت يمي درساتشو كله زاري دقمو منا يو الركن الخامس من أركان الإيمان تصهيل العقيدة الإسلامية من ميلو كتاب وست قز زتنا نياولاي شرحو لاي مالتينو الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر بمجر شوقا اليوم الآخر اليوم الذي ليس بعده ليل ليلة يللب كذا ولا ليلة ميبال نقر يللب يوم الآخر يبالا الليلة الآخر على تبالا اليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما يكون بعد الموت يوم الآخر مجر شاقين مالت በቃ ቀን ነው ከዛ በኋላ አወቀን ነው ምንድነው ያለው ብዙ ማአት ጉድ ነው ያለው ስለዚህ በዚያ በመጨረሻው ቀን ማመን ማለት ከዚህ በኋላ የሚሆኑትን ነገሮች በሙሉ ያጠቃልላል وهو يتضمن امورا يوم الاخر ብዙ ትላልቅ ነገሮችን ነው የሚያጠቃልለው የሚያካትተው ከነዚህ መካከል اهمها በጣም አሳሳቢዋና አንገብጋቢው ጉዳይ الامر الاول فتنه القبر የቀብርን ፈተና እንዳለ ማመን ነው ያ አላህ የቀብር ፈተና ሁሉም የሚፈተንበት ዱንያ ላይ ሁሉም የሚፈተንበት ምን አለ ምንም አንድ ነገር ሁሉ የሰው ዘርን በሙሉ የሚያጠቃልልበት ፈተና የለም አንዱ በሚፈተንበት ሌላው አይፈተንም አንዱ በሚፈተንበት እንደዚህ ላኪን የሰው ልጅ በሙሉ የማያመልጣት ነገር ብትኖር የቀብር ጉዳይ ነው ቀብር ውስጥ ግን ችግር ይኖራል አዎ ችግር ላለባቸው ሰዎች ችግር ይኖራል ችግር ለሌለባቸው አልহামዱሊላህ ላኪን ተሙር على القبر ቀብር የሚባል ነገር የማያጋጥመው ሰው የለም እንዴ ምን አመድ ሆኖ እንትን የለም ወይ ይፈቀበራል አመድ ሆኖ እሳት በልቶት ከስሎ فتنة القبر وذلك بسؤال الملكين للميت في قبره عن دينه وربه ورسوله እነዚህ ሶስቱ ነገሮችን ቀብር ላይ ሁለት መላእክቶች ይጠይቁታል ما ربك ما دينك ومن نبيك ናቸው ጥያቄዎቹ كما سبق بيانه عند الكلام على الملائكة وكما سيأتي في حديث البراء قريبا إن شاء الله تعالى أسالفنا سل ملائكة النوارا ملائكة سم ላይ ملك ምንድነው نكير منكر ይባላሉ ብለን الأمر الثاني نعيم القبر وعذابه القبر ውስጥ አለ ካለ ፈተናው አለ ካለ ያለፈ ሰው ነዒም አለው ፈተና ላይ የወደቀ ሰው ደግሞ ምን ይሆናል ቅጣቱ وردت نصوص كثيرة في بيان عذاب القبر ونعيمه ومن هذه النصوص حديث البراء وهو حديث صحيح ذكرت فيه أكثر تفاصيل عذاب القبر ونعيمه እዚህ ውስጥ የሐዲስ በራእ ኢብኑ ዓዚብ ሐዲስ ነው እሱ በራእ ኢብኑ ዓዚብ ሐዲስ የቀብር ጥያቄና ወይ ቀብር ቅጣትና የቀብር ጸጋዎች በሰፊው የተወሱበት ሐዲስ ነው فقد روى الإمام أحمد وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار جنازة يا عند أنصاري جنازة تكتلن كرسول قارة صلى الله عليه وسلم هرنا
فانتهينا إلى القبر قبر درسنا ولما يلحد لحد سايقبا فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله نبي تقمطوا نيام عبرن زورياون تقبطنا كأن على رؤوسنا الطير براساችን ላይ ወፍ ያለ ይመስል ነበር ራሱ ላይ መታ የሆነ ወፍ ብታርፍበት አንድ ሰው እሷ እንደ ልቧ እንድትሆን እንዳትሰጋ ምን ማድረግ አለበት ጸጥ ማለት አለበት حتى ተነፍሳለሁ ብሎ እንኳን እንደመንቀሳቀስ ካለ ትደነግጣለች ልክ የዚያን ይሃል ደንግጠን ዙሪያውን ተቀመጥነ ነብዩ ጋር وفي يده عود በእጃቸው እንጨት ይዘው ነበር ينكت به الارض ينكت به في الارض መሬት ላይ እንደዚህ እንትን ይያሉ መሬት ላይ እንደዚህ የቆፈሩ ማለት ነው فرفع رأسه ራሳቸውን ቀና አረጉ فقال استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر በሚል 3 ጊዜ ደጋገሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸውን ቀና አርገው እንደዚህ ብለው استعيذ بالله من عذاب القبر ثم قال ان العبد المؤمن ከዚያ ቀጥለው ምን አሉ عند አማኝ ባሪያ اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره ከዱንያ ተቋርጦ ወደ አኺራ ሲጀምር نزل اليه ملائكه من السماء بيد الوجوه ከሰማይ ፊታቸው የሚያበሩ كأن وجوههم الشمس ፊታቸው ፀሐይ የሚመስል ይመጣሉ معهم كفن من أكفان الجنة كجنة كفنوች كفن ይዘውለት وحنوط من حنوط الجنة كجنة ሽቶዎች ሽቶ ይዘውለት حتى يجلس منه مد البصر አይኑ ማየት የሚችለው ይሃል ይቀመጣሉ ማለት ሌላ እንዳያይ ማለት ነው እነሱም ብቻ እንዲያይ ያን ደስታውን ብቻ እንዲሰማ አንዳንድ እኮ እዚህ ጥሩ ነገር አይቶ እዚያ ኋላ የማይረባ ነገር ካየ ይከፋዋል አይደል لا مد البصر ከዛ በኋላ አይኑን ቢያይ እነሱ ብቻ ነው የሚያየው ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه ከዛ በኋላ ملك الموت ይመጣና እሱ አጠገቡ ይቀመጣል ራሱ አጠገቡ فيقول ايتها النفس الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان አንቺ የምታምሪ የምትተደ ጥሩ እምነት ጥሩ ተግባር የነበረሽ ነፍስ ሆይ ወደ አላህ እዝነትና ወደ አላህ ውዴታ ውጪ ይላታል ብስራቱ ዚሁ ጀመረ ማለት ነው قال فتخرج ትወጣለች تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء ዝም ብላ አሁን ይሄ ውሃ ዘንበል ባደርገው ሲፈስ ችግር አለው ልክ እንደዚያ መሰስ ብላ ትወጣለች فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ملك الموت ሲረከባት በእጁ ወዲያውኑ ከእጁ ይቀበሉታል እነዚያ ከጀነት የመጡት መላእክቶች فيجعلوها في ذلك الكفن ከጀነት በመጣው ከፈን ውስጥ ያረጓታል وفي ذلك الحنوط ከጀነት በመጣው ሽቶ ውስጥ ያረጉታል ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ከሷ የሚተነፍሰው ትንፋግ መሬት ላይ ከተገኙ ሽቶዎች በጣም የመጨረሻ መልካም ሽቶ ከሚባለው ጋራ የበለጠ ወይም ከዚያ የሚወዳደር የሆነ ትንፋሽ ይተነፍሳል ሽታው ማለት ነው قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها فيصعدون بها يزوات يوطالو فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا من دنو سيالف بيتنيوم بوتا سيالفو እነዚያ መላእክቶች የያዙት روح ሽታውን በመስማት እንትን ሲያውዳቸው ምንድነው ይሄ የሚያምር ሽቶ ይላሉ ይሄማ እገሌ የገሌ ልጅ ነው በሚል ያንን በዱንያ ላይ ይሰጡት የነበረውን ስም እየሰየሙ ይነግራሉ حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا سماء الدنيا ላይ እስከሚደርሱ ድረስ فيستفتحون له كفتوا التي يسبلوا يطيقالو بر እንዲከፈት فيفتحوا لهم يكفتላቸዋል
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها በየሰማው ላይ ያሉ ሙቀረብ የሆኑት መላእክቶች ወደ ሁለተኛው ሰማይ ሁለተኛው ላይ ወደ ሶስተኛው ወደ አራተኛው እየሸኙ ይልኩታል ያደርሱታል حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة سبعتኛው ሰማይ እስከሚደርስ ድረስ فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين የዚህን ሰውዬ መዝገብ የባሪያዬን መዝገብ ከፍተኛው ቦታ ላይ መዝግቡት ይባላል واعيدوه الى الارض ወደ መሬት መልሱት ከዚያ በኋላ فاني منها خلقتهم ከሷ ነው የፈጠርኳቸው وفيها اعيدوهم እሷው ላይ ነው መመልሳቸው ومنها اخرجهم تارة اخرى በሌላ ጊዜም ከሷው ነው ማወጣቸውና ወደ መሬት መልሱት እንዲህ ካደረጋችሁ በኋላ ደንቱን ማዕረጉን ካየ በኋላ ቦታውን ካወቀ በኋላ ምሬቱን ካየ በኋላ ተመልሶ ይባላል فتعاد روحه في جسده ሰውነቱ ላይ ሩሁ ተመለስና فيأتيه ملكان ሁለት መላእክቶች ይመጣሉ فيجلسان ያስቀምጡትና فيقولان له من ربك ጌታ ማን ነው ይሉታል فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك دينه ምንድነው فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انت جاي تلاكው ማን ነው መልእክተኛው ነው ይላል فيقولان له ما علمك من اسوقه فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت يا الله القرآن ቀርቻለሁ በሱ አምኛለሁ ተቀብያለሁ فينادي مناد من السماء كسماء ተጣሪ ይጣራል أن صدق عبدي ባሪያዬ እውነቱን ነው የተናገረው فأفرشوه من الجنة كجنة منطف አንጥፉለት وألبسوه من الجنة كجنة ልብሶች አልብሱት وافتحوا له بابا إلى الجنة ከቀብሩ እስከ ጀነት ድረስ በር ክፈቱለት ይደሰት ያየ ከዚያ በኋላ ምን ይሆናል قال فيأتيه من روحها وطيبها ከሽቶውና ከደስታው ይመጣለታል ويفسح له في قبره مد بصره قبر ላይ አይኑ ማየት የሚችለውን ያህል ይከፈትለታል قبر ጠባብ ነው አይደል እኛ ያስቀመጥንበት قبر ጠባብ ነው አይደል لكن الله سبحانه وتعالى يفتح له بهذا قال ويأتيه رجل حسن الوجه فيتو የሚያምር ሰውዬ حسن الثياب لبسو የሚያምር طيب الريح ሽታው የሚጣፍጥ فيقول أبشر بالذي يسرك ደስ የሚልህ ነገር ታገኛለህ አይዞህ ደስ ይበልህ هذا يومك الذي كنت توعد ስትቀጠረው የነበረው እኮ እንዲህ ያደረገ እየተባለ በዱንያ ላይ ሲነገር የነበረ ይሄን ገንዘብ የሰጠ እንዲህ ያገኛል እንዲህ የሰገደ እንዲህ ያገኛል እንዲህ ሐጅ ያደረገ እንዲህ ያገኛል እንዲህ ኸይር የዋለ እንዲህ ያገኛል ስትባል የነበረው ይሄ ነው ይለዋል هذا يومك الذي كنت توعد ያ የተቀጠርከው ቀንም ይሄ ነው ለዚያ ቀን للآخرة እየተባለ የሚነገረው فيقول له من أنت ማነህ እንዲህ የምታበስረኝ ይለዋል فوجهك الوجه يجيء بالخير فيت خير የሚያወራ ፊት የሚሆን ይመስላል የኸይረኛ ፊት ነው የሚመስለው فيقول انا عملك الصالح እኔ እኮ ያ መልካም ስራ ስትሰግደው የነበርከው ስትጾመው የነበርከው ስትሰድቀው የነበርከው ስትዘክረው የነበርከው ነኝ فيقول ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي ومالي يا ربي اراهون እንግዲህ አስቂያማን አቁምና ወደ ቤተሰቤና ወደ ንብረቴ ልመለስ ይሉናል ይሄ የመጀመሪያው ክፍል ነው العبد المؤمن بهاري نو ይሄን النبي صلى الله عليه وسلم በዚህ መልኩ አስተምረውናል ይላሉ በራ ابن عازب ሌላ ክፍል ደግሞ አለ ያኛው ክፍል ምን ይባላል وان العبد الكافر كهادي ባሪያ ደግሞ اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره دنيا انتو ወደ አኺራ ሲጀምር نزل اليه من السماء ملائكه ወደሱ ከሰማይ መላእክቶች ይመጣሉ سود الوجوه ፊታቸው ክሰል የሆነ معهم المسوح ከነሱ ጋራ እሾህ ይዘው የሆነ ልብሱን ከያዙ እንደዚህ ጸጉሩን ከያዘ ይዞ እንደ ቀንጣፋ የሚነጥቅ فيجلسون منه مد البصر ከሱ አንስቶ አይናቸው እስከ መጨረሻ ድረስ የሚያየው እነዚህ አይነቶችን ነው ሌላ ጥሩ ነገር እንኳን አያይም ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه ملك الموت رسول الله يمتعنا فيقول أيتها النفس الخبيثة أنتي قشاشا نفس عندك أن ساتسجي لزيه بكاشو
اخرجي إلى سخط من الله وغضب يا الله ጥላቻና ቁጣ ወዳለበት ውጪ ይላታል فتفرقوا في جسده روح ሰውነቱ ላይ የበለጠ በትንትንትና ትጣበቃለች فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ቀንጣፋዎች እነዚህ እሾሆች ከበውሃ ከረጠበ ከበሰበሰ የሱፍ ልብስ መንጥቆ እንደሚወጣ እነዚህ ሱፉድ የሚባሉት ነገሮች ከገቡ ማውጣቱ ከባድ ነው ከተራሱፍም ደሞል ሲል ውሃ ሲነካው የበለጠ ነው የሚይዙት አይወጡም ልክ እንደዚያ ውስግስግሉና አንወጣም ይላሉ فيأخذها ملك الموت يقبلاتال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح السوان سيازوات ودياونو عنستو كزيا ቆሻሻ እና እሾሃማ የሆነው ልብስ ላይ አስወጥቶ እንትሩ ላይ ያስገቡታል ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ከዚያ በኋላ የሚመጣው ሽታ በመድር ላይ ካሉ አስቀያሚ የበክት ግማቶች የበለጠ ወይ ምሱን መስሎ ይመጣል ትንፋጉ የዚህን ያህል ይሆናል فيصعدون بها ይዘዋት ይወጣሉ فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا በየትኛውም የመላእክት ቡድን ላይ አልፉም መላእክቶች አሉ ቢሆን እንጂ ما هذا الروح الخبيث ይሄ መጥፎ ሽታ ከየት ነው فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا دنيا لا يتربت የነበረው መጥፎ ስሙን አምጥተው ያ ጠጪ ያ ሰካራም ያ ምናምን በሚል ይሰይሙታል እሱ እኮ ነው حتى ينتهى به الى السماء الدنيا سماء الدنيا لا እስከሚደርሱ ድረስ فيستفتح له ሽክፈቱለት ልናወጣው ነው ይባላል فلا يفتح له አይከፈትለትም ወደ ላይ ለምን ይከፈትለታል ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كافروቹ سورة الأعراف ላይ ካፊሮቹ እንዲህ አይነት ያለ ኩፍር ላይ ያሉ ሰዎች ሲሞቱ ሰማይ አይከፈትላቸውም የሰማይ በሮች ዝጎች ናቸው ለነሱ فما بكت عليهم السماء والأرض سماي مدر ما يالك سلاچو ናቸው እነዚህ ጀነት ማይገቡም ግመል በመርፌ ቀዳዳ እስከሚገባ ድረስ ይገባል የሚገባበት አጋጣሚ አለ የለም አይታሰብም لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل حتى يدخل الجمل في سم الخياط في فتحة الخياط بمسفها قدادا قال إلالو فيقول الله عز وجل الله إلال اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلي مزقبون زيا سربية مدر وست قد قاد وست زيا وست علو سربية مزقبوت فتطرح روحه طرحا روحه تفتفت عليك كلاي كسماء الدنيا ورتاش متفتفتو ثم قرأ ومن يشرك بالله بأ الله يميقرأ فكأنما خر من السماء كسماء اندتفتفت اندتورور نميونو فتخطفه الطير مهل لا يعير لاي عوري اندتكبلو أو تهوي به الريح ويم عير ويم نفاس اندمت وسدو اندمت ورورو في مكان سحيق رقبت علي አያችሁ አሁንኛ ከሩቅ ቦታ ማለት እኮ ከ20ኛ ፎቅ ምናምን ፎቅ ነው አይደል ሩቅ ምን ነው لا الى من السماء الدنيا ከዚያ ላይ አይከፈትለትም ሲባል ከዚያ ነው የሚወረወረው አየር ላይ ምን ሊያጋጥመው እንደሚችል ጠብቅ ቢተውም ንፋስ የት ነው የሚወረወረው ወስዶ የሆነ ቦታ ላይ ነው የሚወረወረው በአላህ የሚያጋራ ሰው ልክ እንደዚያ የሆነ ነው ይሄ ነው የሚጠብቀው ክፍያው ይሄ ነው የሚለው ከዚያ በኋላ ሩሑ ወደ አካሉ ይመለስና ሁለት መላእክቶች ይመጣሉ ያስቀምጠው ምን ይሉታል መረቡክ ሲሉት ሃ ይላል ላድሪ ያላቀም ሃ ማለት ያው የማያውቅ ሰው ለማዳገም
ምን ትላለህ ግን ሰምተሃል እኮ ما دينك ይባላል እንደዚያው ነው የሚለው አላቅም ነው የሚለው ما هذا الرجل الذي بعث فيكم እኔ አላቅም ነው የሚለው ታዲያስ فينادي مناد من السماء أن كذب ባሪያዬ ስለዋሸ ይላል አላህ ከሰማይ ተጣሪ ልክና فأفرشوا له من النار كجهنم እሳት አንጥፉለት وافتحوا له بابا إلى النار እስከ جهنم ድረስ በር ክፈቱለት فيأتيه من حرها وسمومها كمقتوانا كمرزوا يمطالتال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه قبر እንዲጠብ ይደረጋል የመጥበቡ ብዛት አሁን እኛ ስናስቀምጠው ጎንና ጎኑን ሰፋ አድርገን ነው የምናስቀምጠው አይደለ እንደዚህ መሬት ተጠብና በጣም ሲተጣበበው እንደዚህ ይተላለፋል እንትኑ አጥንቱ የጎን አጥንቱ የቀኙ ወደ ግራው የግራው ወደ ቀኙ ይተላለፋል መሄጃለው መስሎት حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتي رجل قبيح الوجه ፊቱ የሚያስጠላ ልብሱ የሚያስጠላ ግማት ሽታው የሚገማ ይመጣል የሆነ ሰው እንደዚህ ሰው ተመስሎ ይመጣል አይዞህ እንግዲህ መጥፎ ነገሮች ሁሉ ላንተ ተዘጋጅተዋል ይለዋል ይሄ ተነገር የነበረው ሲያስፈራሩህ ነብያቶች ዑለማዎች ሲያስፈራሩህ የነበረው ቀን ይሄ ነበር ይለዋል እዛ በኋላ ማንህ ለመሆኑ አንተ ይለዋል እኔ አው አንተ ሳይህ እንዲው መጥፎ ነገር ተናጋሪ ነህ ለመጥፎ የተዘጋጀ ትመስላለህ ደግ ነገር አይወጣህም ማንህ አንተ ይለዋል እኔ እኮ ያ ዱንያ ላይ ስትሰራኝ የነበርኩት ስራ በሰው ተመስዬ መጥቼ ነው ይላል በዚህ ጊዜ ምን ይላል ይሄ ሰውዬ ያ ረቢ ላ تقيم الساعه ቂያማ እንዳታደርስ ያ አላህ ምክንያቱም ቂያማ ደረሰ ማለት ያ ሁሉ ሰው ያ ሁሉ ጥፋት አረህም ጥፋት ነው አረህም ይቅርብህ አረህና አታድርግ ሲባል የነበረው ሁሉ በሙሉ ቅጣቱን ሊያገኝ ነው ቂያማ እንዳይቆም ብሎ ይጠይቃል አሉ ብለው በራ ኢብኑ ዓዚብ የነገሩን ሐዲስ ነው የዛሬው ትምህርት እዚህ ላይ እናቆምና የሚቀጥለውን በሌላ ቀን እንቀጥላለን أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله أن أتفرد ستة أيام ستة نسام ستة بلام ستة لا إله إلا الله መልእክተኞቻችንን በጠቅላላ በማስረጃ ስለተፈለ ይላክላችሁ ያለ ማስረጃ ይላክለው የለም ለተጠየቀው ነገር በቂ ማስረጃ እንዲያቀርብ አስችለን ይላል ማንንም ስራ ሲሰራ እስላምን ይፈልጋል ካንተ ኢትቃን ያለ ኢትቃን ዋጋ የለም ቋንቋችን መልካችን ባህሪያችን ውበታችን ግንዛቤያችን መለያየት አያት بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أحبتي في الله وندموش هتوش بيالاتشو بتوناتشو يتمرت مدرساتشو بدمسم بمسلم يمتكتاتلو هلو كهلو أسكدمي الله سبحانه وتعالى تعناتشوهن سلاماتشوهن ديستاتشوه الله نلمن اللون ዛሬ እየተማማርን ያለነው الإيمان باليوم الآخر በሚለው ርዕስ ላይ የሚቀጥሉትን ትምህርቶች እናያለን ኢንሻአላህ ባለፈው ትምህርታችን የበራ ኢብኑ ዓዚብን ሐዲስ አይተናል عذاب القبر በምን መልኩ ሊከሰት እንደሚችል በሁለት ከፍለው العبد المؤمن العبد الكافر ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩንን ሐዲስ አይተናል እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለው ካስተማሩን አህሉ ሱና ወልጀማዓ ታዲያ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የመከተል መርሆ ያላቸው ዑለማዎች የቀብር ቅጣት አንዳንድ ጊዜ ሰውነትህም ሩህህም አንድ ላይ ሆነው ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ሩህ ብቻ ትሆናለች يميل نجر يعملكتها له حديث قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العذاب في القبر يكون أحيانا على الروح والبدن جميعا ياو عبروا تقنايتهم أنه جميعا مالت مجتمعا مال كما في أول دفن الميت يمجمع وسيكبر روح من لسلتال يعني ياسن الصوت على السو مالتنا وفي بعد أوقات عذاب القبر دمو يكون العذاب على الروح وحدها إيه دمو مچنو تكفت اللتار الاسكنتنو درس
روحه جسد أدلم من دزيام بكتا وهذا يكون بعد فناء الجسد فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين بهولت من نفات مكاكل 40 لا قالوا نبينا تشو قال 40 يوما قال أبيت 40 القبلم 40 شهرا 4 ور القبلم قال أبيت القبلم قال 40 سنة 4 مت قال أبيت إن ما القبلم قال ثم ينزل الله من السماء هذه 4 مالت من مالت نون أي 40 أن يقيال 4 مت يقيال 4 ور يقيال مالتن على المال تبالكم ماني تبالكوت 40 يقيال ني تبالكوت ይሄንን መኑ ነው ይሄ ነው እስልምና እንግዲህ ከዚህ ተነስተህ የግድ 40 ቀን ነው 40 ወር ነው ብለ መሟገት የለብህም እሳቸው አይሆንም ይያሉ አንተ ቀንስ ቢሆን ወርስ ቢሆን ምን ትጠቀማለህ ምን ትጎዳለህ 40 ይቆያል ለ40 ይቆያል አንዳንዱ ይችን 40 የምትላትን ካላወቅኩ ብሎ ካልወሰንኩኝ ብሎ በጣም ነው የሚጨናነቀው ምን አንተ ዳኝነቱ አንተ አይደለ አንዱ ሸኽ ያቀሩን በጣም ይሆነ አረ ነገርን ያ40 ምንድነው ይላቸዋል ሸኽየው ዝም ብለው ዞር ይላሉ ያልፉታል አንድ ጊዜ አንተ ምን ሆን ካሉ ምን ቀጠሮ አለህ እንዲያሉት ከ40 በኋላ ምን ልትሆን ነው አንተ 40 ቀን ቢሆን ምን ፈልገህ ነው አንተ 40 ቀን ተጠቃሚ ነህ አንተ 40 ወር ይጠቅማል የትኛው ነው የሚጠቅማሉ በእነ ነፍኸተይን እኮ ነው ነፍኻ የመጀመሪያው የመጨረሻው ማጥፋ ማለት ነው መሬት ላይ ምንም ኸለም የማይኖርበት በኋላ ደግሞ መቀስቀሻው ነው አይደል እዚያ ውስጥ 6 ቀን ነው የምቆየው ምን ያረጋግልሃል ማወቅ ፈልጌ 40 ቀን ነው እንደው 40 ቀን ሙሉ 40 ወር ሙሉ 40 አመት ሙሉ ለማለት ነው ሌላ ምንም እኮ ፋይዳ የለው ስለዚህ 40 አበይት አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ثم ينزل الله من السماء ماء كذا كاربا بوهالا الله كسماي وها يفسال فينبتون كما ينبت البقل بوقاياዎች ፍል እንደሚበቅል ሁሉ ሰዎች ይበቅላሉ ليس من الانسان شيء الا يبلى ከሰው ልጆች እኮ አንድም ነገር የለም الا يبلى የሚበሰብስ ቢሆን እንጂ የሚጠፋ ቢሆን እንጂ الا عظما واحدا عند አጥንት ስትቀር وهو عجب الذنب የምትባለዋ عجب الذنب የሰው ልጆች መነሻ አጥንት ነች ከዚያ ነው የሚያድገው ومنه يركب الخلق يوم القيامه ከሱ ነው የቂያም ቀን የሰው ልጅ እንደገና ተርኪብ የሚደረገው የሚቀናበረው ከሱ ነው የሚነሳው ይላል እነዚህ ሐዲሶች ابن القيم الروح የሚባል كتاب አለው مذهب سلف الامه وائمتها ان الميت اذا مات يكون في نعيم وعذاب اهل السنه والجماعه ምናምነው ማንም ሰው ሲሞት ወይ ቅጣት ላይ ነው ወይ ኒዕማ ላይ ነው ብለን ነው ምናምነው ከሁለት አንዱ ላይ ነው ያለው ብለን እናምናለን وان ذلك يحصل لروحه وبدنه ይሄ ቅጣቱም ሆነ ኒዕማው የሚያጋጥመው ለሩሁም ለአካሉም ነው وان الروح تبقى بعد مفارقه البدن مناعمه او معذبه ከዚያ በኋላ ሩሁ እንትና አካሉ ሲበሰብስና ሲበጣጠስ ሩሁ ደስተኛ ሆና ወይም የተቀጣች የተሰቃየች ትኖራለች ዋናها تتصل بالبدن احيانا አንዳንድ ጊዜ ከአካሉ ጋር የምትገናኝበትም አለ ይላሉ ويحصل لهما النعيم او العذاب ቅጣቱም ወይም ስቃዩ እንትኑ ኒዕማው ሊያገኘው ይችላል ይላሉ ثم اذا كان يوم القيامه الكبرى ታላቁ ተንሳኤ ቀን በሚሆንበት ቀን اعيدت الارواح الى الاجساد ሩሆች ወደ ያካሎቻቸው ይመለሳሉ وقاموا من قبورهم لرب العالمين ጌታቸው ፊት ለመቅረብ ከቀብራቸው ይነሳሉ ومعاد الابدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى ሰውነቶች እንደገና አካልና ሩህና አካልም ተሰባስበው አንድ ላይ ይቀጥላሉ ጌታ ፊት ይቀርባሉ የሚለው ነገር እንኳን ሙስሊሞች አይደሉም
ክርስቲያኖችም አይሁዶችም ይሄንን ያምናሉ ይላል ኢብኑል ቀይም ኢብኑ አቢል ዒዝ የሚባለው ደግሞ ጧሐውያን ሲሸርህ ምን ይላል عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه የቀብር ቅጣት ለሰውነትም ለሩህም ነው የሚሆነው ይላሉ تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به روحችን ከአካሎቻችን ጋር ሆነው ይቀጣሉ እንደዚሁም ሆነው ይደሰታሉ فالحاصل أن الدور ثلاثة ሶስት ሀገር ነው ያለን ማለት ነው የሚያሳየን ዳሩ الدنيا ودار البرزخ ودار القرار የሰው ልጅ ዱንያ ይሄ አሁን የምንኖርበት ዓለም አለ ከዚያ በኋላ ሙተን እስከ ቂያማ ቀን ድረስ መሃል ላይ ያለው ክፍተት ዓለም አለ ሶስተኛው ደግሞ የመጨረሻው ዓለም አለ وقد جعل الله لكل دار احكاما تخصها ለያንዳንዱ አገሮቻችን የየራሳቸው ህግና ደንቦች አስቀምጧል አላህ وركب هذا الانسان من بدن وروح የሰው ልጅ አካልና روح አርጎ ነው የፈጠረው وجعل احكام الدنيا على الابدان የዚች ዓለምን ህጎች ሰውነት ላይ ነው ያደረገው والارواح على الابدان والارواح تبع لها روحهم يملكتاتال ግን አካልን ተከትላ ነው وجعل احكام البرزخ على الارواح والابدان تبع لها የበርዘኹ ዓለም ደግሞ ይሄ መሐከለኛው ያለው ዓለም ከሞትን በኋላ እስከ መነሳት ድረስ روح ነው ዋናው አካል ተከታይ ነው የሚሆነው فاذا كان يوم حشر الاجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الارواح والاجساد جميعا ሶስተኛው ላይ ግን ሁለቱም በኩልነት የሚጠቀሙበት ነው የሚሆነው ይላል ابن ابي العز رحمه الله عليه ابن تيميه ደግሞ العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه والجماعه ቀብር ውስጥ روحም الجسدም አብረው መቀጣታቸው የአህሉ ሱና ወልጀማዓ የስምምነት አቋም ነው تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين ስለዚህ ሁለቱም አንድ ላይ ሆነው ተለያይተው የሚቀጡበት አንድ ላይ ሆነው የሚናሙበት ተለያይተው የሚደሰቱበት አላቸው هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام እዚህ ላይ ሁለት የታወቁ የዑለማዎች አቋም አለ አንዱ ምንድነው وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث ከዚህ ከሁለቱም ከዋናው ወጣ ያለ አቋምም ያለው ሰው አለ ግን ሻዝ ነው قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح وأن البدن لا ينعم ولا يعذب ይሄ የቀብር ደስታም ሆነ ቅጣቱ ለሩህ እንጂ ለአካል አይደለም ከአካል ጋር ምንም ግንኙነት የለውም የሚሉ አሉ وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان አካሎች አይቀሰቀሱም የሚሉ ሩህ ነው ካላ ሞት ከአንድ ጊዜ ተበሰበሰ አጥንቱ ተበታተነ በኋላ አይቀሰቀስም የሚቀጣው ሩህ ነው ብቻ ብለው የሚያምኑ ፈላስፋዎች አሉ እነዚህ ማለት ያው የመካ ሰዎች አይነቶች ናቸው وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم መልሱ ታዲያ ምን ሆነ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة نعم ስለዚህ ይሄንን ማለት ስተት ነው وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم ይሄንኑ ቃል ሙዕተዚላዎችና ሌሎችም የከላም ባለቤቶች ይናገራሉ ይሉታል الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور لا برزخ ላይ ሰውነትማ ከየት ይመጣል በስብስዋል አንድ ጊዜ ይላሉ وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب روح ደሞ ብቻዋን ምን ደስ አገኘች ይባላል አካል ከለለ ይላሉ وإنما الروح هي الحياة
وهذا يقوله طائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم أشعرية ومهكل يتوسنوا سوج انديه لالو يمن روح ነው روح ብቻውን ተደሰተ ይባላል እንዴ روح ማለት ሰውነት ጋራ ሲገናኝ ነው እንጂ ብቻውን ምን ፋይዳ አለው የሚሉ አሉ وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن روح كروح كأكال غارة كتليج بحالا علتش انديت تلالاتشو وهذا قول باطل خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها مناعمة أو معذبة يهنون قديه يا أهل السنة والجماعة أقوام بانت لا يالو بزيه بقبر قطعة لا يالو قبر قطعة لا عقل غارا بزو غزي سلما يهد عقلو كبد سلميلو سو يقبر قطعة እንዴት ነው በተለይ ሰውነ روح ትመለሳለች ሲሉት አንዱ ምን አለ እንዴ روح ይመለሳል ዘውስታው ያቆሙት ያስነሱታል አው እና ከዛ በኋላ እንደገና ማን ነው የሚወስደው እንደገና እንዴት ነው የሚሞተው ከዛ እንዴት ዱንያ ላይ ማን ነው የወሰደብህ አሁን ስንሞት ማን ወስዶብን ነው የምንሞተው الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كموت نبوها لما تو روحاتشن هدج ستتنيا يتيهرك نو ما نيوسد به نو የሆነ ሳጥን ውስጥ ቆልፋት ነው አስቀምጣት ነው መኪና ላይ ያለ እዚሁ ደርስ ላይ ያለ አንዳንዱ እኮ ህልም አይቶም ይመለሳል ማን ይወሰነው الله يتوفى الأنفس متى حين موتها ستموتنا والتي لم تمت ያልሞተችውንም في منامها በእንቅልፏ ጊዜ فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يوسداتن አይ መጨረሻሽ ነው ጊዜሽ ደርሷል ያላትን እዚያው ያስቀራታል ويرسل الأخرى ያችን ይለቅልሃል ተኝተ ትንሽ ቀና ስትል ነሺት ሆነ ما شاء الله كأنك لم يصيبك شيء አሁን እኮ ሬሳ ሆነ ነበር ከዚያ በፊት الله يتوفى الأنفس حين موت እና ቀብር ውስጥ ከተነሳ በኋላ እንዴት ነው ተመልሶ ሞተ የምትሉን እና ምን ይሻላል አይ በቃ ሩሁ ትቀጣለች ብትሉን ይሻላል እንጂ አካሉማ አልቋል ሌላው ደግሞ ቡድን ይመጣና ሩህማ አትኖርም ተለያዩ አይደለ በቃ ሩህም አልቃለች ሙታለች በቃ ሩሁ ወጥቷል ሩሁ ሙቷል እንኳን አንልም በአማርኛ እንኳን ምንድነው ሩሁ ምን ወጣ ነው እኮ ምንለው አይደል የሚባለው ሩሁ ወጣ ከምኑ ከጀሰዱ ጀሰድ ቢላ ሩህ ፋይዳ የሌለው መሆኑን ያወቀ ሰው ሩሁ ወጣ በቁሙ ያለው ሰው ሞተ ነው እኮ ሩሁ እንደወጣ ነው የሚቆጠረው እንደሌለ ይቆጠራል ለማለት لكن الله سبحانه وتعالى روحን ለብቻው እንዴት እንደሚቀጣ ጀሰዱን ለብቻው እንደሚቀጣ ሩሁንና ጀሰዱን አብሮ እንዴት እንደሚቀጣ በየግላቸው እንዴት ሩሁን እንዴት እንደሚያስደስተው ጀሰዱ እንዴት እንደሚያስደስተው አብሮ እንዴት እንደሚያስደስታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ያውቃል አይታችሁ ከሆነ የመጀመሪያው አልዓብዱል ሙእሚን የሚለው ሐዲስ ላይ ገጽ 100 ላይ ተመልከቱትማ መለከል መውት ገና ሰውየው ለሞት እየተዘጋጀ አሁን አንዳንድ ጊዜ የሆኑ በሽተኞች አጠገብ ቁጭ ብለን በጣም ሲጨናነቅ ምናምን የነበረ ሰውዬ ሊሞት አካባቢ ላይ ጭንቀቱ ይተዋል በቃ ፊቱ ማብራት ይጀምራል እሱኛ ጋር መነጋገሩ ይቀራል ከዚያ ሰውነቱ ከሳዋ የነበረው ምናምን የነበረው ድቅቅ ብሎ ከስሎ የነበረው ማብራት ይጀምራል አሱበ ምን ማለት ነው በጃዙር ተደስቷል ማለት ነው አሁንኛ አናቅለትም እንጂ አላየንለትም እንጂ እሱ የተደሰተበት ነገር አለ ማለት ነው አንዳንዱ ሊድን ነው መሰለኝ አራሁንማ እንደው ሰውነቱ ደስ ብሎ እንደው በጣም ተሽሎት ይላሉ ተሽሎት መስሎት ነው በሽታው ጨርሷል ለዚህ ብሎ ሐኪምና ቤተሰብ ይጋጫሉ
ሐኪሞች የሚያውን ይሄ ዘብዘባው ስለሆነ አረ የለም አሁን እኮ እንደው ቢነቀል የመሞት እንትን አለው ብለው ሐኪሞቹ ተዘጋጁ ምናምን ይላሉ ቤተሰብ አለ ሐኪሞች እንዲህ ብለዋል እሱ ግን እንደው ፊቱ ያበራ ነው አሁን አፉ ብቻ ነው የተያዘው ይላሉ ቀስ በቀስ ይሄዳል ብዙ ጊዜ ከዚያ በኋላ አይመለሱም አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሳቅ የሚሉበትም ጊዜ አለ አንዳንዶቹ ፈገግታ ይታየባቸዋል እኒ ሰዎች እኔ ይሄ ሐዲስ እንደሚያሳየኝ يجلسون منه مد البصر እነዚህ ጋር ነው የሚጫወተው እነሱን ነው የሚያየው አንተ እንደው በእይታ ራሱ እኮ ፊልም እንኳን ቁጭ ላይ የሆነ ነገር ስታይ እኮ አበባ ጥሩ አበባ ስታይ ደስ ይላል አይደል የሆነ ነገር እንኳን እንት ላይ ومع ذلك آخሩ የሆነ ያየው የነበረ ሰውዬ ወደዚህ ዓለም ሲቀየር ይደዛል ሌላው ደሞ ጭንቅንቅ የሚላል መናገር ሲያቅተው የበለጠ እየተጨናነቀ የበለጠ እየተረበሸ የበለጠ ቤተሰቡን ሁሉ ብጥብጥ የሚያረግ መለስ ካለለትማ የሆነን ሰውዬ እንዲ ሊያረገኝ የሆነ ነገር እንዲ ያረገኝ የሚል በሽተኛ እኮ አለ ይሄ ሐዲሱ በራእ ኢብኑ ዓዚብ የሚያመለክተው ይሄንን ነው አለ መደል በሶር ይመጡና እነዚህ ደግሞ ጭልምልም ያረጉበታል እሾህ ነው ፊትለፊታቸው ሱዱል ውጁህ ናቸው ከሰሎች ናቸው ወዲህም ሲያይ ወዲያም ሲያይ ምንም ሲያይ እነሱን እንጂ ሌላ አያይም አይጨንቅም ይሄ ከዚያ በኋላ እንግዲህ ያው መጮህ ነው ሰከራተል መውት ላይ ሌሎችን የሚያስጨናንቃቸው ውጥርጥር የሚያረጋቸው 2 ቀን 3 ቀን ሰከራተል መውት ላይ የሚጨነቁ ሰዎች አሉ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الأبرار يسكرات الموت قداي الله سبحانه وتعالى بقلالو اندي قلاقلل اندي አላቀቀን የማይቀር ነው ይሄንን ለማድረግ ደግሞ በዚሁ በዱንያው ላይም ራስን ማጠናከርና ነፍስን ማሸነፍ አላህ ባዘዛት ራስን መምራትና አላህ የከለከለውን ነገር በመጠንቀቅ አላህ ያዘዘውን ነገር በመፈጸም ኸይር ነገር ሳንንቅ ትንሽም ቢሆን ኸይር የተባለችን ነገር ያሳደርነ በማድረግ በመተግበር ከአጀላችን ጋር መጠባበቅ ያስፈልጋል أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله أتطور ستتنيام ستنسام ستبلام ستطم لا إله إلا الله መልእክተኞቻችንን በጠቅላላ በማስረጃ አስደግፈን ይላክናል ያለ ማስረጃ ይላክነው የለም ለተጠየቀው ነገር በቂ ማስረጃ እንዲያቀርብ አስችለን ይላል ማንንም ስራ ሲሰራ እስላምን ይፈልጋል ካንተ ኢትቃን ይፈልጋል ያለ ኢትቃን ዋጋ የለም ቋንቋችን መልካችን ባህሪያችን ቁመናችን ግንዛቤያችን መለያየት አያት